שיעור לעילוי נשמת מיכאל בן לאה. משנה אומרת, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. במלחמה שהייתה עם אספסיאנוס, אז גזרו על עטרות חתנים, זה כל מיני עיטורים שהחתנים היו עושים ביום החופה שלהם, ועל האירוס. זה היה כמו כלי נגינה שהיו עושים בזמנם. בפולמוס של טיטוס, במלחמה של טיטוס, גזרו על עטרות קלות, על עיטורים של הקלות, ושלא ילמד אדם את בנו יוונית, שלא ילמד אדם את בנו שפה של היוונים. בפולמוס האחרון, במלחמה האחרונה, יש כאלה אומרים שזה המלחמה של טיטוס נגד המקדש, גזרו שלא תצא הקלה בפריון בתוך העיר. אז הם גזרו שהיא לא תצא ביום החופה, כמו כזה עם אוהל כזה שמכסה אותה כשהיא הולכת לבעלה. ורבותינו התירו שתצא הקלה בפריון בתוך העיר, אבל רבותינו התירו שהיא כן תצא. למה? כי אומרים היא תצא כך משום צניעות. משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים. כשנפטר רבי מאיר בטלו מושלי משלים, כיוון שהוא היה מושל, הוא היה נותן הרבה משלים, אז כשהוא נפטר אז היה פחות משלים בעולם. משמת בן עזאי בטלו שקדנים. כשהוא נפטר אז כבר לא היו הרבה ששוקדים בתורה, כי הוא היה זה ששוקד הכי הרבה כנראה בתורה. משמת בן זומא בטלו הדרשנים, כי בן זומא היה דרשן, אז כשהוא נפטר בטלו הדרשנים. משמת רבי יהושע פסקה טובה לעולם. כשמת רבי יהושע אז אומרים משמת רבי יהושע פסקה טובה מן העולם, שכשמת רבי יהושע אז התחילה ישר מלחמת ביתר, לכן אומרים שפסקה טובה מן העולם. משמת רבן שמעון בן גמליאל בא גובי ורבו צרות. כשנפטר רבי שמעון בן גמליאל הגיע הרבה וגובי סוג של הרבה והתחילו הצרות. משמת רבי אלעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמים, כיוון שרבי אלעזר בן עזריה היה עשיר גדול. משמת רבי עקיבא בטל כבוד תורה, הוא היה מכל מילה, הוא היה עושה תילי תילים של הלכות, אז כשהוא נפטר אז כבר לא כל כך איבדו את התורה כמו שהיו מכבדים כשהוא היה חי. משמת רבי חנינא בן דוסה בטלו אנשי מעשה, כיוון שידוע שרבי חנינא בן דוסה היה עושה הרבה ניסים, אז כשהוא נפטר בטלו אנשי מעשה. משמת רבי יוסי קטנותא פסקו חסידים, פסקו החסידים. למה נקרא שמו קטנותא? שהיה קטנותן של החסידים. למה קוראים לו יוסי קטנותא? כיוון שהוא היה, המעשים שלו היו קטנים מהמעשים הקודמים שהיה פעם. משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החוכמה, כי הוא היה מאוד יפה. משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה תערב ופרישות. כשהוא נפטר אז כבר לא היו עושים טהרות ופרישות, לא היו, זה נבטל. משמת רבי ישמעאל בן פבי בטל זיו הכהונה, כי הוא היה כהן גדול, אז כשהוא נפטר אז בטל זיו הכהונה. ומשמת רבי יהודה הנשיא בטלה ענווה ויראת חטא, כי הוא היה גדול בענווה, אז כשהוא נפטר אז בטלה יראת חטא. טוב, אז on est au même tête à Moudbet, aux deux points dans les derniers deux points des petites lignes. Ouais. Et marqué, on a vu dans la Mishnah, comme Rabbi Yoshua il nous a bien expliqué. Veshelo il amène et beno ivanit. Il y a un issou, les Khamim ont été gozer de ne pas apprendre à ses enfants le grec. Ouais, et on va parler de ça. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit que chez Tsarou Malché Bet Hashmonai, Ze Alze, quand il y a eu une guerre dans le Bet Hashmonai entre eux-mêmes, ouais, Aya Urkenos Mibachutz, Ve Aristoblus Mibifnim. Donc il y a deux frères qui se faisaient la guerre a priori, hein? Il y a deux frères qui se faisaient la guerre, a priori, et un des deux, il était à l'intérieur de Yerushalayim, et l'autre était à l'extérieur avec les Romaïm.
Et Bechol Yom Vayom, et c'est à l'époque du Matzor sur Yerushalayim, il faisait un siège sur Yerushalayim. Et Bechol Yom Vayom, chaque jour, Ayou Meshalchelim Dinarim, Bekupa. Il faisait par la muraille, il faisait descendre de l'argent avec une corde, quoi. Il faisait descendre de l'argent dans un panier, ou Ma'alim Lahem. Et en contrepartie de cet argent-là, Tmidim, il leur faisait monter, les Romains, et donc ou alors le deuxième frère, il leur faisait monter un agneau pour être makrivoto sur le Misbéach en tant que korban tamid, le korban de tous les jours. Ayasham Zaken Echad, Shaya Makir Bechormat Yavanit. Il y avait un vieux dans Yerushalayim qui connaissait la sagesse de Grèce, la sagesse grecque, pardon. La Hazlahem, il leur a fait sous-entendre, les Grecs, il leur a fait sous-entendre aux Grecs qui étaient à l'extérieur. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. La Hazlahem Bechormat Yavanit. Il leur a fait sous-entendre, il leur a fait des signes ou je ne sais pas quoi exactement, en leur faisant comprendre en grec, comme ça. À Marlahem, il leur a dit comme ça. Tout le temps où les Bnei Israël ils seront occupés à faire la avoda, à faire les sacrifices, En nimsarim beyatrem, vous n'aurez pas la possibilité de prendre le dessus sur eux et de les conquérir. Les machar, le lendemain, shilchelu lahem dinarim bakupa. Ils ont fait comme tous les jours, ils ont envoyé de l'argent dans un sac, ils leur ont fait descendre. Ve'alou lahem chazir. Et au lieu de leur monter un agneau, il leur a fait monter un cochon. Quand ils le faisaient monter comme ça, ils arrivaient à la moitié de la muraille. Naat Tsipornav, il a planté c'est marrant, je ne savais pas que les cochons, ils avaient des ongles. C'est des sabots. Donc il a planté ses sabots dans la muraille. Venisdazea Eretz Israël. Tout Eretz Israël, on va voir combien exactement, elle a tremblé. Arba Meot par ça. 400 par ça. Hein? C'est une expression d'Arba par ça. Techniquement, c'est l'autre chaya. Ça dirait d'être un carré, Arba Mod à l'Arba Mod. Donc ça veut dire que là, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Pourquoi ici il explique que c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu, elle a retenti dans tout le monde. Pourquoi Eretz Israël c'est Tahor et le Chazir a priori c'est ce qui représente la Touma et tout le fait que ça ait touché la muraille qui est Kadosh, alors Akadosh Baruch Hu il s'est mis en colère et ça a fait trembler tout Eretz Israël. Mais là j'ai pas dit Birshut Harav, Rabbi Moré. Mais Otasha, Amrou, c'est à la même, à cette heure-ci, ils ont dit les gens, Arou Radam chez Kadel Chazirim. Donc à ce moment-là, les Chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont fait une malédiction plus exactement. Ils ont maudit tous ceux qui font grandir des cochons en Eretz Israël. Malheur. Arou Radam chez Elamed Livno Chochmat Ivanit. Et malheur à celui qui enseigne à son fils la Chochmat des Grecs. Et à l'Otashana, et cette même année-là, Shaninou, on a enseigné dans Masechet Menachot, Maaseh Uba Omer Miganot Srifim, Ushta Alechem Bikat En Socher. Et cette même année-là, étant donné qu'il y avait le Matzor, alors ils ont enseigné qu'ils n'ont pas pris le Omer. Le Omer, c'est le sacrifice d'orge qu'on emmenait au Beth Amikdash entre Pessah et Shavuot. Et le Shte Alechem, le blé, enfin les pains qu'on emmenait à Shavuot en tant que korban, on n'a pas pris des champs qui étaient en avant-première, proche de Yerushalayim, et là un peu plus loin, en arrière-plan. La Gemara pose la question, donc d'où est-ce qu'on apprend, de là où il veut apprendre la Gemara, que c'est à ce moment-là qu'on a décrété qu'on n'apprenait pas à son fils, c'était interdit d'apprendre à son fils le grec. Très bien. La Gemara pose la question, Eni, vraiment, on n'a pas le droit d'apprendre à son fils le grec. Rabbi, et pourtant Rabbi, il a dit, Beret Israël Lachon Soursi Lama. Pourquoi en Eretz Israël? Alors, je ne sais pas ce que c'est quoi ce langage, la sourcil. Apparemment, c'est une genre de langage en araméen une parallèle à l'araméen, quoi. Lama, pourquoi? Et là, il a Shana Kodesh, et là, il a Shana Kodesh, il a Shana Ivanit. Donc, pourquoi on n'a pas le droit en araméen? A priori, ou on doit apprendre le Lashon Kodesh, l'hébreu, ou on doit apprendre le grec. Donc tu vois bien qu'on a le droit d'apprendre le grec. Rav Yosef, Bevel Lachon Arami, Lama. Et pourquoi en Bavel, on ne permet pas le Lachon Arami?
Et là, ou la Lachon HaKodesh, ou la Lachon Parsi, ou alors le perse, ou alors le livrite, ou alors le livrite, ou alors le perse. Ouais. C'est pour pas aller en prison. Pourquoi? Sourcil. Donc en tout cas, on voit de là que Rabbi il a dit, on peut apprendre le grec, ou on peut parler en hébreu, ou on peut parler en grec. Hein. La Gemara elle répond, elle dit, Lachon Yevanit lechud, vechokmat Yevanit lechud. Le langage grec, la langue grecque fait une chose, et la chokma grecque fait autre chose. Et le vieux là qui a fait signe au grec de l'extérieur, il a fait bechokma. Il a fait avec la chokma du grec en faisant des signes, en faisant je sais pas quoi. Et donc, c'était pas vraiment le langage grec. Donc, le langage, on peut permettre, mais la chokma en elle-même, on peut pas apprendre. Ça y est. Non, il a dit troisième fois. Vechokmat Yevanit, mi asira. La Gemara pose la question est quoi? La chokma grecque, c'est vraiment interdit. Et pourtant, on a dit au nom de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est un pasouk dans Echa. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Il y avait 1000 enfants, 1000 jeunes qui étaient dans la maison de mon père. Il y en a 500 qui ont appris la Torah. Et 500, ils ont appris la sagesse grecque. Ouais? Et la seule personne qui reste, c'est moi. Et le fils de mon frère, Abba Beasia. Ouais? Donc on voit bien de là qu'il a appris. Il y en a 500 qui ont appris la chokma yévanite, la chokma grecque, ouais, la sagesse grecque. Donc pourquoi tu me dis que c'est interdit? La Gemara répond, elle dit comme ça. Chané, Shelvet Rabban Gamliel, des Krovin la Machut Avou. Rabban Gamliel, oui. Rabban Gamliel, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches de la Malchut, proches de la royauté grecque. Et donc, ils avaient besoin de connaître tous les détails de la Chokma, toute la sagesse qui se passait là-bas, pour pouvoir discuter avec eux et traiter avec eux. Ouais. Des Tanya, qu'on a une braïta qui nous dit, mais ça perd commis que. Mais sa père commis, c'est une sorte de coupe de cheveux où il faisait une genre de queue de cheval derrière. Hein? Hein? Devant eux et derrière une glorite. Ouais, derrière la queue, non? Pas une queue derrière? Devant, hein? C'est le glorite. L'orite, c'est quoi? C'est la queue de cheval, c'est ce que j'ai dit. Hein? Non, devant, ouais, devant, ils ont les cheveux normaux, avec un petit toupette comme ça, et derrière, la queue de cheval. Ouais, c'est ça? C'est ça que ça va connu. Ça remet le fanab, de manière glorite, ma forêt. On va voir glorite de la forêt. Il faut mettre devant les cheveux et derrière. Devant et derrière, ok. Ok. Arezé Midarke Emori, ça c'est interdit de faire ça parce que c'est Midarke Emori. Avtulus Ben Reuven, Itirou les Saper Komi, lui, on lui a permis de faire cette coupe-là, chez Ukarov la Malchut, parce qu'il était proche de la royauté là-bas, et donc il voulait passer inaperçu. Shelbet Rabban Gamliel, Itirou la Chokma Yevanit, et dans la maison de Rabban Gamliel, on a permis d'enseigner la Chokma Yevanit, la sagesse grecque, chez Kérovim la Malchut, parce qu'eux aussi, ils étaient proches de la royauté. Dans la suite de la Mishnah, on avait vu, on avait décrété, a priori, qu'une kala, elle ne sortait pas sur une genre de chaise. Voilà. Comment? C'est comme un petit une petite maisonnette comme ça sur deux bâtons, comme ça qu'on portait. Ouais. Comme au aîné, exactement. Un peu couvert. Ouais, un peu plus couvert. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas le faire. Alors. Non, après la Gemara, la Mishnah, elle avait dit que les Chachamim, ils ont permis quand même de faire ça. Et on va expliquer pourquoi. Maïtama, quelle est la raison, pourquoi ils ont permis? Mishum Tsniuta, parce que comme ça, on voyait pas pour transporter, on l'a transporté de la maison jusqu'à la maison de sa maison à elle, jusqu'à la maison du marié, où il faisait le mariage. Et pourquoi Mishum Tsniuta? Pour pas qu'on la voie dans les rues se balader comme ça. C'est pour ça qu'on a permis. C'est pour ça qu'on a permis. Les Chachamim ont permis Mishum Tsniuta. Ouais. C'est maintenant. C'est important. Mishemet Rabban Yochanan Batla Chokma. Alors Rabbi Yoshua il nous a expliqué qu'à partir du moment où Rabbi Yochanan il est mort, alors la Chokma, il était tellement chacham qu'il n'y a plus personne qui sait ce que c'est la Chokma aujourd'hui. Ouais. Tanou Rabbanan, Mishemet Rabbi Eliezer, Nignaz Sefer Torah. Quand on a une braïta qui nous dit que quand Rabbi Eliezer il est mort, alors c'est comme si on avait enterré un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il était tellement, il connaissait tellement la Torah parfaitement
alors qu'il était considéré comme un Sefer Torah. C'est comme si, comme il retransmettait tellement bien, que c'est comme si c'était un Sefer Torah ambulant. Ouais. Ouais. Il n'a pas été enterré avec nous. Nignas, c'est Sefer Torah. Ici, il explique comme ça. Ici, il explique comme ça. Ici, il explique comme ça. שהיו בידיו הרבה הלכות שקיבל במסורת מרבותיו, והיו סודותיו בפיו כאילו הן כתובות בספר. C'est comme s'ils étaient tellement. C'était lui le Sefer Torah. Lui, il s'est fait tant qu'on l'intérieur parce qu'il arrivait à rappeler tous les enseignements de ses maîtres. Mishebet Rabbi Yoshua, Batla et ou Machashava. Quand Rabbi Yoshua il est mort, alors tous les bons conseils et les bonnes marchavot, ils ont disparu. Mishebet Rabbi Akiva, Batlou Zro et Torah. Quand Rabbi Akiva il est mort, alors ceux qui étaient puissants dans la Torah, ils sont partis. Hein. Benistatmu, Mayanot Achokma, et les fleuves de sagesse ont été fermés. Mishebet Rabbi Elazar Ben Azaria, Batlou Aterot Achokma. Les courants de la Chokhma, ils ont disparu. Parce qu'il y a écrit dans Michelet, Ateret Chachamim Oshram. Les couronnes des Chachamim, c'est leur richesse. Mishemet Rabbi Hanania Ben Dosa, Batlou Anche Maaseh. Quand Rabbi Hanania Ben Dosa il est mort, Batlou Anche Maaseh, comme il a dit Rabbi Yoshua, les gens qui savaient faire des miracles, il y en avait plus beaucoup. Mishemet Abba Yosef Ben Katonta. Quand Abba Yosef Ben Katonta il est mort, Batlou Chassidim. Pourquoi? Parce que Velama Nikra Shemo Abba Yosef Ben Katotna, Shaya Mikotne à Chassidim. C'était le plus petit des Chassidim, et malgré tout, quand il est parti, il n'y avait plus personne pour donner la suite. Mishemet Ben Azaï, quand Ben Azaï est mort, Batlou Hashakdanim, les gens qui savaient vraiment étudier la Torah, il n'y en avait plus. Mishemet Ben Zoma, Batlou Darshanim, quand Ben Zoma est mort, les Darshanim, les orateurs, les bons orateurs, ils sont partis. Mishemet Rabbi Shimon Ben Gamliel, Ala Govai. Donc, quand Rabban Shimon Ben Gamliel est mort, il y a eu une épidémie de sauterelles, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire que Rabbi Shimon Ben Il protégeait le Ham Israël. Verabou Tsarot, Mishemet, Rabbi Urbelu Tsarot, pardon. Quand il est mort, Rabban Shimon Ben Gamliel, alors il y a eu les sauterelles, et en plus de ça, il y a eu encore beaucoup de Tsarot. Mishemet Rabbi, quand Rabbi il est mort, Urbelu Tsarot, les Tsarot, les souffrances se sont multipliées. Mishemet Rabbi, la Mishnah elle avait continué, elle dit comme ça, Batla Anava veiratret. Quand Rabbi il est mort, alors la Anava, l'humilité et la crainte de faire des fautes, alors elle a disparu. Amarle Rav Yosef l'Etana. Rav Yosef il a dit au Tana, à celui qui a enseigné cette Mishnah, Lo titne Anava. N'enseigne pas cette fin de Mishnah parce que la Anava elle est toujours là, Deika Ana, parce que je suis là. Ouais, je suis toujours là. Et alors les Mefarshim ils expliquent, comme il a très bien expliqué Rabbi Yitzhak quand il a fait le Sioum de Sota il y a quelques jours, qu'il faut pas croire que c'est c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Au contraire, quelqu'un qui est vraiment un ave, il sait exactement elle est où sa place. Hein. Il sait elle est où sa place, et il sait aussi qu'il y est pour rien. Et donc c'est ça la anava. Et Amarle Rav Nachman Letana, Rav Nachman il a dit à Sotana aussi. L'autre titne iratret, pas seulement la Hanava, elle n'a pas disparu, la iratret, la crainte des fautes non plus, elle n'a pas disparu. Pourquoi? Des Kana, parce que moi aussi je suis là. Juste, j'ai lu un petit truc pour terminer sur ce sujet-là. Il y a un minag que Rabbi Menachem il fait tous les ans, qu'on fait entre Pessah et Shavuot, on fait Masechet Sota. Et pourquoi on fait Masechet Sota entre. Hein? Alors, juste parce que ça tombe bien, parce qu'il y a le même nombre de pages, ouais. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, et peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, entre le fait de finir à Shavuot Masechet Sota et Masechet Sota. Et Shavuot, tout le monde sait que c'est Matan Torah. Shavuot, c'est Matan Torah, on reçoit la Torah. Et il y a marqué quoi? Il y a marqué Umimidbar Matana, Umimatana Nachaliel, Machaliel Bamot. Ça veut dire quoi? Rav Yosef, il explique, je ne sais plus dans quel Masechet, il explique que c'est quoi au Umimidbar Matana? Que si jamais on veut recevoir la Torah, alors il faut se comporter comme un midbar, comme un désert, que tout le monde peut écraser sans demander la permission, tout le monde peut marcher dessus. Donc c'est quoi pour pouvoir recevoir la Torah, il faut être comme un désert. C'est quoi le désert? C'est la Hanava. Celui qui arrive à la Mida de la Hanava, et la Masechet Sota, elle en parle aussi en Daf Membet, elle parle aussi de la Hanava, elle ramène 2 ou 3 histoires là-bas sur la Hanava. Ouais. Donc pour pouvoir recevoir la Torah à Shavuot, il faut travailler sur la Mida de la Hanava. Hein? La Hitbatlut, la Hanava, c'est pareil. La Hanava, la Hitbatlut. Et après, si jamais on arrive à ça, on Midbar Matana.
Matana, on pourra la recevoir. Oui, Matana Nachaliel, et après, après c'est une autre dracha. Adran Alach, Egla Rufa, Uslikala, Masechet Sota. Adran Alach, Masechet Sota, Vedra Chalan, Datan Alach, Masechet Sota, Vedata Chalan. Là, Nitneshe Minach, Masechet Sota, Vedat Nitneshe Minan, la Balma Aden, la Balma Adate. Adran Alach, Masechet Sota, Vedra Chalan, Datan Alach, Masechet Sota, Vedata Chalan. Là, Nitneshe Minach, Masechet Sota, Vedat Nitneshe Minan, la Balma Aden, la Balma Adate. Adran Alach, Masechet Sota, Vedra Chalan, Datan Alach, Masechet Sota, Vedata Chalan. Là, Nitneshe Minach, Masechet Sota, Vedat Nitneshe Minan, la Balma